कई बार वीडियो में बताया कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। तो स्व परिवर्तन की विधि क्या है, आप बताएं। देखो, स्व परिवर्तन में स्व जो शब्द है, स्व माना खुद, खुद को स्वयं को जानना। तो स्वयं तो तुम आत्मा हो, ये जानना है ना पहले तो। अब तुम आत्मा हो तो कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, ये सब उसके अंदर आ जाता है ना। आत्मा के अंदर सब रिकॉर्डिंग पड़ा है जी। तो आत्मा को खुद को जानना, स्वयं को जानना, स्वयं की अनुभूति करना, आत्मस्वरूप की अनुभूति करना माना स्वयं की अनुभूति करना। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक कुछ भी नहीं जान सकते। क्योंकि स्वयं को जानना, जैसे आज एक लौकिक में डॉक्टर इंजीनियर होता है तो तुमको पता है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। ये तो शरीर की डिग्रियां हो गई ना, शरीर की डिग्री है, लौकिक पढ़ाई है। ऐसे अलौकिक पढ़ाई, पारलौकिक पढ़ाई में आत्मस्वरूप की अनुभूति, आत्मा को पहचान, आत्मस्वरूप की अनुभूति। तो ये स्व परिवर्तन करने के लिए पहले आत्मस्वरूप की अनुभूति, ज्ञान, आत्मज्ञान और ऑलमाइटी को तुम जानोगे। तुम अगर बेहद की कला की आत्मा हो तो ही ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। आम आत्माओं के लिए ये ज्ञान नहीं है कि स्व परिवर्तन का ज्ञान केवल बेहद की कला की आत्मा ही ये समझ पाएगी। तो जो बेहद की कला की आत्मा है वो स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ कैसे करे, स्व परिवर्तन कैसे होगा? जब आत्मा आत्मस्वरूप में रहकर ऊंचते ऊंच परमधाम से, बेहद के बेहद की कला के परमधाम से पावर लेती है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी से। इसलिए जिन्होंने वाणियां पढ़ी है उसको ये बता दूं कि वाणियों में कहा है कि चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। तो ऊंचते ऊंच परमधाम में आत्मस्वरूप बन के जब पावर लेते हैं आत्मा, और प्यार होता है कि मैं ऑलमाइटी ऑथोरिटी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से मैं आज पावर ले रही हूं और मेरी आत्मा के अंदर बेहद की कला का पावर आ रहा है। मेरी आत्मा के अंदर ये बेहद की कला का पावर आ रहा है और आ रहा है। साथ में ये महसूस करोगे मेरी आत्मा पावर से भरपूर हो रही है। मेरी आत्मा बेहद की कला की बनी हुई है। मेरी आत्मा आम साधारण आत्मा नहीं है। मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं बेहद की कला की आत्मा हूं। मेरे अंदर बेहद की कला की पावर है और वो बेहद की कला की पावर ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर आ रही है। कनेक्शन हुआ ना, पावर हाउस से कनेक्शन होगा, बेहद की कला के पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा और प्यार होगा। जितना प्यार होगा इतना पावर आएगा। अगर प्यार बहुत है तो अदद पावर आएगी। और उसमें आत्मस्वरूप में रहकर जो ये करने के 1 सेकंड का ही विधि है, ज्यादा नहीं है। इतनी पावर आ जाएगी आत्मा में, इतनी पावर आ जाएगी। मगर कनेक्शन होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि देह और देह के सर्व संबंध भूलना। गीता में भी क्या कहा है कि तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में ऊंचते ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। ये गीता का सार है। పరం శాంతి. బాపూజీ స్వపరివర్తన గురించి చెప్పినటువంటి వీడియో క్లిప్పింగు ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. బాపూజీని అన్నయ్య ప్రశ్న వేస్తున్నారు. బాపూజీ, మీరు చాలా వీడియోల్లో స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన అని చెప్పారు. మరి స్వపరివర్తనకు విధి ఏమిటి? స్వ అంటే స్వయం అని చెప్తారు. దీని గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్పండి అంటున్నారు. దానికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ, ఇంతవరకు మీరు బాపూజీ చెప్పిన హిందీ వీడియోను విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. స్వ అంటే స్వయం, స్వయంను తెలుసుకోవటం. మీరు అంటే నేను ఒక ఆత్మ అని తెలుసుకోవాలి. ఎక్కడి నుండి వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని గ్రహించాలి. ఆత్మ లోపలే అన్ని రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి. స్వయం యొక్క అనుభూతి, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుటకు మిమ్మల్ని మీరు ఎంతవరకు తెలుసుకుంటూ ఉంటారో అంతవరకు కూడా మరి ప్రాప్తి పొందలేరు. తెలుసుకోరో ఏమీ తెలుసుకోనట్లే. లౌకికంలో కూడా చూడండి, డాక్టర్సు, ఇంజనీర్సు ఎవరైనా సరే వాళ్ళని వాళ్ళు తెలుసుకోవటము అంటే వాళ్ళు చదువు విద్య, వాళ్ళ యొక్క డిగ్రీ కల్లో కూడా మర్చిపోరు. వాళ్ళ యొక్క వృత్తిగా అదే తాముగా భావిస్తూ ఉంటారు. నేను డాక్టర్ని, ఇంజనీర్ని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇవి శరీరం యొక్క డిగ్రీ అయినట్లే కదా. మరి స్థూలమైన విద్యలు ఉన్నట్లే అదే విధంగా అలౌకిక విద్యలు, పారలౌకిక విద్య కూడా ఉంది. ఆత్మని గుర్తించటము, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందటమే స్వపరివర్తనకు ఫస్ట్ స్టెప్ అవుతుంది. ఆత్మ జ్ఞానమే ఆధ్యాత్మిక ఆల్మైటీ అథారిటీని తెలుసుకోవటం. ఆత్మ జ్ఞానంతో
పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని తెలుసుకోగలుగుతారు. బేహద్ కళ ఆత్మ అయితే బేహద్ కళ జ్ఞానంను అర్థం చేసుకుంటారు. సాధారణ ఆత్మలకు అయితే ఈ బేహద్ జ్ఞానం అర్థం కాదు. బేహద్ కళ ఆత్మయే ఇది తెలుసుకోగలుగుతుంది. మరి బేహద్ ఆత్మ అయితే స్వపరివర్తనకు ఎలాంటి పురుషార్థం చేస్తుంది అంటే, వారు ఆత్మ స్వరూపంలో ఉంటూ ఉన్నతమైన పరంధామం నుండి ఆల్మైటీ అథారిటీ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు, స్మృతి చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. మరి నేను గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ నుండి పవర్ని తీసుకుంటున్నాను, అది నా ఆత్మ లోపలికి బేహద్ కళల పవర్ వస్తుంది అని అంటూ ఉంటారు, అని సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారు. నా ఆత్మలో పవర్ నిండుతుంది అని భావిస్తూ ఉంటారు. మురళిలో కూడా చెప్పారు కదా, చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి స్మృతి చేస్తే చరిత్రవంతులు అవుతారు అని. చిత్రం ఏంటి? ఇక్కడ సాకార రూపము, దానిలో ఉన్నటువంటి విచిత్రము. సాకార రూపమే గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్గా పరిచయం ఇచ్చుకున్నారు. కాబట్టి మరి ఇలా స్మృతి చేస్తే ఆత్మ చరిత్రవంతులు అవుట అనగా బేహద్ కళా పరంధామంలోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఎవరైనా సరే చరిత్రవంతులు అయినటువంటి వాళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. వారి గొప్పతనం విశేషత ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. నేను సాధారణ ఆత్మను కాను, నేను బేహద్దు కళల పవర్ ఉన్నటువంటి ఆత్మను అనే స్థితిలో ఉండటమే చరిత్రవంతులుగా అవుట. బేహద్దు పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటారు. ఎంత ప్రేమ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ పైన ఉంటుందో అంత పవర్ వస్తుంది. అందుకే ప్యార్ హీ పవర్ అని అంటూ ఉంటారు. ఈ పవర్ తోటి ఇది ఒక్క సెకండ్లోనే చేరేటువంటి విధానం. ఒక సెకండ్లో ఆ పవర్లోకి మీరు వెళ్ళొచ్చు, ఆ పవర్ని మీ లోపలికి తెచ్చుకోనవచ్చు. బేహద్ కళల పవరు దీనితోటే మీకు కనెక్షన్ ఎప్పుడూ జోడించటానికి మరి టైం అనేది పట్టకూడదు. ఎవరైతే బేహద్ పురుషార్థి బేహద్ కళల పవర్ ఉంటుందో వాళ్ళకనేది చాలా టైం పట్టదు. సాధారణ ఆత్మలుగా అనుకుంటే చాలా టైం పడుతుందంటారు. దేహ సంబంధికులను మర్చిపోయి ఆత్మగా అనుకొని ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి కనెక్షన్ జోడించటం అనేది ఒక సాధారణమైన విషయం ఏమీ కాదు. గీతలో కూడా చెప్పారు, మీరు దేహ సంబంధికుల్ని మర్చిపోండి, ఆత్మస్వరూపంగా ఉంటూ నన్ను పరమాత్మను స్మృతి చేస్తే మీ యొక్క జన్మాంతరాల పాపాలు సమాప్తం అయిపోతాయి అని, మీకు పరంధామాన్ని పరంపదాన్ని ఇస్తాను అని. అంతిమంలో మిమ్మల్ని మీరు ఉన్నతమైనటువంటి పరమాత్మగా భావిస్తూ అక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదే కదా గీతా సారము. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ గీతా సారాన్ని తెలుసుకొని జీవిత గీతల్ని మార్చుకొని బేహద్దు ఆత్మలుగా అయ్యి మీరు స్వపరివర్తన అంటే సంస్కారాల పరివర్తన, తత్వాల పరివర్తన, పవర్ పరివర్తన, ఆత్మను పరం పవర్లోకి పరివర్తన చేసుకోవటం, ఇది స్వపరివర్తన, స్వయాన్ని తెలుసుకోవటం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ చెప్పిన స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన అనేటువంటి వీడియోల ద్వారా మీరు మిమ్మల్ని మార్చుకొని విశ్వాన్ని మార్చడానికి మరి ఒక సమిధిలాగా మాకు సహయోగిగా అయితే తప్పకుండా ఈ యొక్క తమో ప్రధాన కలియుగి ప్రపంచాన్ని సతో ప్రధానంగా చేయగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానం ఉన్నది. దీని ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకునేటువంటి విధానం మీకు అవగాహన అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఈ వీడియోని చూస్తూ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ బంధుమిత్రులకు, విశ్వసేవకు సహయోగులు కండి. పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.